हेलो सांग मैंने केमिति अछंती आशा करछे समस्ते बहुत भलरे थिबे। आपण समस्तंको मो तरफरु जय गुरु ठाकुर डाकुचे आपण भलरे रुहंतु सुस्थरे रुहंतु आपणकर पूरा दिनटी मंगलमय हो आउ भलरे भलरे कटि जाऊ। तो मु भी भलरे अच्छी सबुदिन भाया आ गोटे सुंदर ब्लॉग आरंभ आ सुंदर ब्लॉग को मु पुष्प आपण समस्त को स्वागत करुच्ची। तो बर्तमान सकाळ टाइम सकाळ करना मु गाधुआ पाधुआ कम सरी देछि सब कम सकाळ कम जति सब सरी दे सारा पर आसी करना रुटी बनेमी। आज भाई नहांती भाई ड्यूटी जाइछन्ते और बाबा भी सकाळे बाहर को जाइछन्ते जोंपाई कि घर पाखे रहिले मु आ छुआ दी जण आम 3 जण अच्छा से सकाଳେ रुटी बनईदेमी आम समस्त रुटी खाईदेवा। आज आ भावी जे दिन भात रांधिमिनी कहीं आम तो खावाई आम 3 जण तो एबे रुटी खाईदेनी पखाड़ा जे अच्छी दीपरु आम पखाड़ खाईदेवा और संध्या बेलू गाँव निमंत्रण अच्छी छुआ से पलि खावाई आ भात रांधिमिनी जहाँ दीपर आम पखाड़ खाईदेवा से भाविकी जो रातिर जे रुटी करते करम बोलिकी जो अटा जो चकटी रखी ताको करने एबे बनईदेनी एबे बनई देकी रुटी तरकारी करदेमी छुआ खाईदेवा मु भी से खाईदेमी खियापिया कम आमर सरीज। तो सकाळ कम जेरक मोर चलता से सकाळ कम मोर चलती। आज भाईकर करना दिन बेला ड्यूटी थिला सब तो से बेलुड़ी जाती आज किंतु सकाळ बेला गले माने गाधेबा पूर्व मो भाई रुटी बनी देती भाई करना रुटी नहीं कि ड्यूटी जाइछन्ते। तो मो भिडियो एमती जोड़ी होकर रही था तो वीडियो को आरंभ शेष पर्यंत देखो बिल्कुल भी स्किप करंतुनी। भिडियो किसी भी जब आपको पसंद आसता है तो मो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक टे करदे और छोट स्नेह भरा कमेंट मो लिखिदेवे जो मो भिडियो आपको केमी लगुच बोलिकी आउ कहीं जब नुआ करके मो भिडियो देखते प्रथम मो चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु जहाँद्वारा कि मुझे जितेबाला भी भिडियो छाड़मी सर्वप्रथम आपण ही मो भिडियो देखिपारे आपण फैमिली फ्रेंड मान सहित मो भिडियो को टिके शेयर कर दिंतु मते भी टिके सपोर्ट हम कहीं आपणकर सपोर्ट और भल पाइबा मत यूट्यूब रे भिडियो बनाइबा प्रेरणा जोगाऊँ और साहस दूची। तो आपण सागरे कथा हो मोर सेपटे रुटी बना भी सरी जाइथिला तो रुटी बनईकी छुआ को दे देथिनी खाइबा आ मु भी सेठी खाई देथिनी खियापिया काम सरीगला सरला तापर आरंभ हो काम जेहेतु आज नाहांती घर पाखे कहीं नाहांती तो सबू दायित्व मोरी मुंड उपरे आ केते शीघ्र काम मु सरेमी जे गाई भी सेठी बंधा होती गाई काम भी करमी गाई फिटा है फिटा है पर्यंत बिलू को तुराणी भी खाए ना एपटे एणे खरा आसीगला धान अच्छी जो ताकू सब खरारे मेला जीव आउ गला काली उषा होता धान आगू करना खरारे मेलईदेमी मेलईदेने से तार खरा खाइब आ मु सेपटे जाकि आउ जे सब काम अच्छे से काम सब करमी एटा गोटे बड़ काम आउ अल्प धान अच्छे तो देखि पारे एपट जो पिंडारे जो आउ 2 बुरा धान अच्छी आउ से 2 बुरा धान उषाई दे सारापर आम धान उषा सरीज आती धान अच्छी ताकना पाल दिखाई आउ गोटे थर उषाई देना आउ गोटे थर होने आउ 2 थर कर धान उषा कम आमर सरीज। तो भावीचे देखिया कौन होची आउ भी तो धान अच्छे ताको उषा जीव कि नाई से कथा मु माने ठीकटा जानी किंतु एतिकी माने उषा जीव से सब देखा कौन होची जदि खरा कर ना गरम पड़ जदि आउ करना उषे हम ना तो से जिते शीघ्र हम धान उषाटा आमर सरीगने गोटे चिंता मुक्ति। आगु कौन होता ना जितेबाला आमर माटुला माटी घर थिला से माटु थिला खरा आसना खरा दिन है आम धान उषाऊ कहीं माटुर करना खरा जाएनि आउ खरा दिन है से गरम पाई धान ठीक ठाक हो जाए आबे तो माटु ना जेहेतु पन्ना फाँकार पड़ी धान रोचे से धान ही चाउल होचे से थंडारे थंडारे केते शीघ्र माने धान उषा सरीज से भल नहने करना धान तो उषा हो से धान करना आउ चाउल हो पारे चाउल सब भांगीज माने गड़ गड़ हो सब चाउल भांगीज तो सेपटर कम सरी देकी धान को मेले देथिनी मेले दे सारिकी पलि आसथिनी ठीक गाई कम करने ये मत बहुत समय लगी कम करिया माने करने समय लगी मैंने आगर आसिक गाई की तोराणी देती तोराणी दे सारिकी से तोराणी पी सारापर गाई की नहीं बिलू को फिटेकी गुड़े दे आसनी गुड़े दे आसिकी सेठी तो जाता देखला बेलू जो खरा कलानी जो बिलाती गछ जो नगा होता नुआ करके जो नगा है से कना खरा जेपर्यंत चेर न नागी से पर्यंत खरा आसला को से पूरा झाऊली होची जेहेतु झाऊली होची मैंने खरार झाऊली जावा पूर्वर पछे गुआल गुर कम पछर कर आगर आसिकी कना गछर पानीटा दे दियो ना पूरा झाऊली पूरा कुटा हो खरार छोट छोट गछ ना शीत दिन में कौन हुए से थंडा थाए ना
ତ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଶୀଘ୍ର ନାଗିଯାଏ, ଏତେ ଝାଉଁଳେନି, ଖରା ବି ଏତେ ହୁଏ ନାହିଁ, ଗଛ ଝାଉଁଳେନି। ଆଉ ଏଠି କ'ଣ ନା ଖରା ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ପୁରା ଠିକା ଖରା ପଡ଼ୁଛି, ଗଛ ସବୁ ଝାଉଁଳି ହେଉଛି। ତ ଆଗର ମାନେ ବଡ଼ କାମ ଥିଲା ମୋର ଏଇ ଗଛରେ ପାଣି ଦେବା, କାହିଁକି ନା ପାଣି ପୁରା ଏମୁଣ୍ଡରୁ ବୋହିକି ନେଇକି ସେଠି ମୋତେ ପାଣି ଦେବାକୁ ହେଉଛି। ବାଲ୍ଟି ବାଲ୍ଟି ଗଲା 8-10 ବାଲ୍ଟି ପାଣି ମୁଁ ବୋହିକି ନେଇଥିନି, ନେଇକି ସବୁ ଗଛରେ ପାଣି ଦେଇଥିନି। ଖାଲି ଏଇ ଟମାଟୋ ଗଛ ନୁହେଁ, ଏଠି ତ ଭେଣ୍ଡି ଗଛ ବି ଲଗା ହେଇଛି, ଫୁଲ ଗଛ ବି ଲଗା ହେଇଛି। ଦେଖ ଗେଣ୍ଡୁ କନା କଟିକି ମଣ୍ଡା ଆଉ ସେବତୀ ଫୁଲ ଲଗା ହେଇଛି, ଲାଉ ଗଛ ବି ଲଗା ହେଇଛି। ଏରকম କରିକି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗଛ ଲଗା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏପଟିକି କରାହେଇନାହିଁ। ଏଠି ଯେଉଁ କାମ ହେଉଛି ନା, ଏଠି କାମ ସରିସାରିଲା ପରେ ମୋଟର ଫିଟିଂ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଯାଇକି ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏପଟିକି କରାଯିବ। ଆଉ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ କେତେ ହଇରାଣ ହେଇତେ ପଡ଼ିବନି। ତ ଯେତେବେଳେ ତ ଯାହା ହବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଛ ଯେ ଲଗା ହେଇଛି ତା ଦେହରେ କ'ଣ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଲାଗୁଛି, ପାଣି ନେଇକି ଦେଇ ଦେଇଥିନି। ପାଣି ଦିଆ ସରିଲା ପରେ ପଳେଇ ଆସିନି ଗୁହାଳକୁ। ଗୋବର ଥିଲା, ଗୋବର ନେଇକି ଆଜି ଘଷି କରିମି। ବାବା ତ ଯେତେବେଳେ ଗୁହାଳ କାଢ଼ନ୍ତି ଗୋବର ସବୁ ନେଇକି ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗୋବର ମାନେ ଗୁହାଳ କାଢ଼େ ସେତେବେଳେ ଗୋବର ନେଇକି ସବୁ ଘଷି କରିଦିଏ ଆଉ ଗୁଣ୍ଡା ପକାଇଦିଏ। ଏଇସବୁ କନା ମାନେ ବର୍ଷା ଦିନକୁ ଆଉ କିଛି ଜାଳ ରହୁ କି ନ ରହୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଘଷି ଗୋବର ମାନେ ଘଷି ଯଦି ଘର ଥିବ ତ ଜାଳରେ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ତ ମୋର ମାନେ ଜାଳ କାଠ କି ଘଷି ରଖିବା ପାଇଁକି ମୋର ଜାଗା ନାହିଁ ବୋଲିକି ମୁଁ ଘଷି କରୁନାହିଁ। ନହେଲେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଜାଗା ଥିଲା ସେତେବେଳେ କନା ମୋ ଶାଶୁ ବି ଥିଲେ, ସେ କନା ଘଷି କରନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ ନେଇକି ଜାଳ କାଠ ଘଷି ସବୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଉ। ଏବେ ଆଉ କନା ଘର ନାହିଁ ବୋଲିକି ମୁଁ ଆଉ କନା ଜାଳ କାଠ କିଛି ରଖିପାରୁନି କି ଘଷି ଗୋବର ବି ବନେଇ ପାରୁନି। ଆଉ ଘଷି ଗୋବର ବନେଇଲେ ତ ବର୍ଷା ହେଲେ ତ ପାଣି ନାଗିକି ତ ଫୁଲିଯିବ, ଆଉ ଜଳିବନି, ତ କିଛି ଲାଭ ବି ହେବନି। ଘଷି ଗୋବର କରିବାର ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଖରାଦିନର ଘଷି ତାଳିଥିବୁ, ତାକୁ ନଉଟା ପାଉଟା କରିକି ଶୁଖେଇକି ରଖିଥିବୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହେଲେ ଓଦା ହେଇଯିବ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କରୁଥିଲିନି। ତ ଏଇଥର କ'ଣ ନା ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିକି ଯେତେବେଳେ ମୋ ହାବୁଡ଼ର ପଡ଼ୁଛି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଘଷି ଗୋବର କରୁଛି। ଆଉ ଯାହା ଯେତିକି କରୁଥୁନି ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଚୁଲି ଥିଲା ଚୁଲିରେ ଆଣିକି ଜାଳୁଥୁନି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଇଟା ଦେଇକି ରୋଷେଇ କରୁଛି, ତ ଏଠି 2 ମାସ ପାଖାପାଖି ହେଇଛି ଇଟା ଦେଇକି ଯେଉଁ ରୋଷେଇ କରୁଛି ଯେଉଁ ଫାଙ୍କାରେ, ସେନ୍ତର କନା ଘଷି ଜାଳି ହେଉନାହିଁ। ତ ସେଇଥିପାଇଁକି ଘଷି ସବୁ ଷ୍ଟକ୍ ହେଇକି ରହିଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଚୁଲି ହେବ ସେତେବେଳେ କନା ଘଷି ସବୁ ଜାଳିମି। ସବୁ ଜାଳ ବି ସେ ଯେଉଁ ଇଟା ଚୁଲ ଯେଉଁ ସବୁ ଜାଳ ବି ଜାଳି ହେଉନାହିଁ, କେବଳ ଯେଉଁ କାଠ ହିଁ କେବଳ ସେନ୍ତର ଜାଳି ହେବ, ନା ଅଲଗା ଜିନିଷ କିଛି ବି ଜାଳି ହେବନି ସେନ୍ତର। ତ ଯାହା ହଉ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୁଲିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ ହେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ଯେରକମ ସେଠିକି ତ ବାଡ଼ ନଥିଲା, ବାଡ଼ ଘେରା ହେଲା, ମାଟି ଖେଳା ହେଲା, ସେଠି ବାଡ଼ି ବନା ହେଲା। ବାଡ଼ି ବନା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏବେ ପାଣିର ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ଏପଟର ଯେଉଁ ଘର କାମ ଯେଉଁ ହେଉଥିଲା ସେଠି ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇକି ରହିଛି, ଘର କାମ ବି ସରିପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ଘର କାମ ସିନା ସରିନେ ମୁଁ ଯାଇକି ଚୁଲି ବନେଇମି, ଏ ଯେଉଁ ଖରା ଯେଉଁ ଦିନକୁ ଦିନ ଯେଉଁ ଖରା ଯେଉଁ ବଢ଼ୁଛି ସେଇ ଖରାରେ ମୁଁ ଚୁଲିରେ ବସିକି ରୋଷେଇ କରୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ରୋଷେଇ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ କିଛି ବି କରିପାରୁନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଖରାର ମୋବାଇଲ ରଖି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ନିଜେ ତ କେରକମ କେତେ ଶୀଘ୍ର ରୋଷେଇ ସାରିକି ଘର ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସିବୁ ସେଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବୁ କେତେବେଳେ। ପୁରା ଠିକା ଖରା ସେଠି ପଡ଼ୁଛି। ଖରା ସକାଳଠୁ ଖରା ପଡ଼ୁଛି ଗଲା ବେଳୁଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3ଟା ପାଖାପାଖି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖରା ସେଠି ପଡ଼ୁଛି, ତାପରେ ଯାଇକିନା ସେଠି ଛାଇ ହେଉଛି। ତା ଗୋଟେ କଥା କହନ୍ତି ନା, ସମୟ ନ ଆସିନେ କିଛି ହେଇପାରିବନି, ସେରକମ ସବୁ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଇକି ପଡ଼ୁଛି। କେତେବେଳେ ସେ ସମୟ ଆସିବ, କାମ ସବୁ ସରିବ, ମୁଁ ଖାଲି ସେଇଟାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ତ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉ। ସେଠି ଯେଉଁ ଘଷି ଥିଲା ତାକୁ ଗୋବର ଥିଲା ତାକୁ ଘଷି କରିଦେଇ ଆସିନି। ଘଷି କରିଦେଇ ଆସିକି ଏଠି ଯେଉଁ ଗୁହାଳଟା ତାକୁ ଖରକା ଫୁରକା କରିକି ପରିଷ୍କାର କରିଦେମି। ପରିଷ୍କାର କରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠିକା କାମ ମୋର ସରିଯିବ। ଏଠି କାମ ସରିଲା ପରେ ପୁଣି ଟିଅଲ କତର ବାସନ ପଡ଼ିଛି, ଘର ବି ପାଣି ନାହିଁ, ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ନେମି। ଆଉ ଲୁଗାପଟା ବି ଯେଉଁ ଗାଧୁଆ ଲୁଗା ଶଳ ସବୁ ପଡ଼ିଥିଲା ତାକୁ ସବୁ ଧୁଆ ଧୁଇ କରିକି ଶୁଖେଇମି, ଏଇରକମ କାମ। ଆଉ ସେ କାମ ତ ମୁଁ କରିମି, କିନ୍ତୁ ତାରି ଭିତରେ ଆହୁରି କ'ଣ ନା ବହୁତ ସାରା କାମ ମୁଁ ଯାଇଥିନି ଟିକେ ବାଡ଼ିକି। ସେଠି କ'ଣ ନା ଜାଳ କାଠ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି ତାକୁ ସବୁ ଦେଖିକି ଆସିଥିନି। ସବୁ ବୁଲାବୁଲିକି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଯାଇଥିନି, ସେଣିକି ଯାଇଥିନି। ଆଜି ଟିକେ ସମୟ ଥିଲା ବୋଲିକି ଟିକେ ଯାଇକି ସେଣେ ବୁଲିକି ଆସିଥିନି। ଆଉ ଆସିକି ଏଠି ବାସନ କୁସନ ଧୁଆ ଧୁଇ କଲାକୁ ମୋତେ ଲେଟ୍ ହେଇଥିଲା, 11ଟା 12ଟା ଖଣ୍ଡେ ହେଇଯାଇଥିବ ସମୟ। କାହିଁକିନା ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା ବାଡ଼ିକି ଟିକେ ଯାଇଥିନି ଦେଖିବା ପାଇଁକି ଯେ କେରକମ କ'ଣ କେରକମ ହେଇଛି ବୋଲିକି। ତ ବାଡ଼ିରୁ ତ କିଛି ଆଣିଥିଲିନି, ଖାଲି ଜାଳ 2 ଗୁଚ୍ଛା ଘିନିକି ପଳେଇ ଆସିଥିନି। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ସେଠିକି ଯାଇଥିନି, ଆଜି କିଛି କାମ ନଥିଲା ବୋଲିକି ସେପଟେ କାମ ସରି ଦେଇକି, ମାନେ ମୁଁ ଯେଉଁ କହୁଛି ଯେଉଁ ଆପଣ ତ ଦେଖୁଥିବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାମ ହେଉଛି ବୋଲିକି ଭିଡ଼ିଓ ତ ସ୍ପିଡ଼ କରିଦେଇଛି, କିଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଉନାହିଁ, ବହୁତ ସମୟ
ଲାଗୁଛି। ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ନା ଖାସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ଯେରକମ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ ସେଇଥିପାଇଁକି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍ପିଡ୍ କରିଦେଇକି ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିଛି। କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ବି ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେବନି, ଆଉ ମୋତେ ବି କ'ଣ ନା ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବା ପାଇଁକି ତ ସମୟ ଲାଗୁଛି, ଭିଡ଼ିଓରେ ଭଏସ୍ ଦେବା ପାଇଁକି ମୋତେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଆଉ ଗଲା ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କମେଣ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦିଦି, ଜ୍ୟୋତି ଦିଦି, ସ୍ନେହଲତା ଦିଦି, ଡଲି ଦିଦି, ସୁବ୍ରମଣ୍ୟ ଦିଦି, ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅପା, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ଆପଣମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଉ ଖାସ୍ କରିକି ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ମୋର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ନାହିଁ ଯେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ମାନେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ନା ତା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହିଁ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କ'ଣ ନା କମେଣ୍ଟ ଲେଖୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି କମେଣ୍ଟଟା ମୋ ମନୋବଳ ବଢ଼ଉଛି ନା, ଏଇ ରକମ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁକି ଆଣିବା ପାଇଁକି ବି ଚେଷ୍ଟା ବି କରୁଛି, ତ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ବି କରୁଛି ତା ପାଇଁକି। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁକି ତ ଏମିତି ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ କମେଣ୍ଟ ଲେଖନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟଟା ମୋତେ ବହୁତ ମନୋବଳ ବଢ଼ଉଛି। ତ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉ ଲୁଗା ଧୋଇକି ଶୁଖେଇ ଦେଇଥିଲି, ତାପରେ କ'ଣ ନା ପାଣି ସବୁ ବୋତଲରେ ଭରିକି ନେଇଯାଇଥିଲି, ଆଉ ଯେଉଁ ବାସନ ଥିଲା ବାସନ କୁସନ ସବୁ ଧୁଆଧୋଇ କରିକି ନେଇକି ରଖିଦେଇ ସାରା ଆଜି ଦ୍ୱିପହରେ ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବା କ'ଣ ନା ଗେଲନକୁ ଦେଇଥିଲି ପଇସା, ସେ ଯାଇକି ଦୋକାନରୁ ଘିନିକି ଆସିଥିଲା ମିକ୍ସଚର, ତ ମିକ୍ସଚର ଟମାଟୋ ପିଆଜ ଦଳିକି ମା ପୁଅ 3 ଜଣ ଆମେ ପଖାଳ ଖାଇବା। ବାସ୍ ଆଜି ଦିନଟି ଏମିତି କଟିଥିଲା ଦ୍ୱିପହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ବେଳଉଲ କାମ ଯାହା ସବୁ ଥିଲା, ଧାନ ଯେ ଖେଳେଇଥିନି ତାକୁ ସବୁ ଗୁଛେଇକି ରଖିମି, ଲୁଗାପଟା ଧୁଆଧୋଇ, ପାଣି ଦିଆ କାମ ଆଜି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଗାଈ ଆସିବ, ଗାଈ ଧୋଇମି, ଘରଦ୍ୱାର ଖରକା ଫୁରକା କରିମି, ବାସ୍ ଏମିତି ସବୁ କାମ। ତ ଆଶା କରୁଛି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଆଉ କ'ଣ ନା ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି କମେଣ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ହୃଦୟରୁ ସହିତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଏତେ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଗୁରୁ।